प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। बच्चों, अज आपां इस वीडियो राही NTSC दे सिलेबस बारे चर्चा करांगे। NTSC दा सिलेबस की है, ये टैसट आपां नूं कित्थों कित्थों आ सकदा है ते इहदे लई इस टैसट नूं क्वालीफाई करन दे लई सानूं की कुछ पढ़ना पऊगा, इस सारे बारे आपां विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। चंगी तरह जाणांगे आपां भी यह टैसट दे विच असीं इस टैसट की तैयारी आपां किवें करिए, की कुछ पढ़ीए ते ये टैसट क्वालीफाई कर लीए। बाकी जेकर तुसीं वधिया मेहनत करोगे, ये टैसट क्वालीफाई करना कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं हैगी। छोटे पद्धर दा ही मान लो तुहाडे लैवल का ही टैसट आउंदा। ये 9वीं 10वीं क्लास के जिहड़े बच्चे हुंदे नेगे, उन्हां ने जो कुछ पढ़िया हैगा हुण तक 6वीं तो लैके 10वीं क्लास तक, उहदे विच्चों ही टैसट आउंदा हैगा। आपां सिलेबस वाले पोर्शन दे विच डिस्कस करांगे। पहलां आपां NTSC टैसट बारे थोड़ी चर्चा कर लईए। NTSC का जिहड़ा टैसट है ये की चीज़ है, की है ये? देखो बच्चों, अपने जे आपां इहदी फुल फॉर्म की गल करिए, NTSE नैशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। हुण देखो आपां नूं इस दे नाम तो ही पता चल रहा है ये टैसट भाई किस मंतव के लिए हो सकता है, किवें काहदे लिए हो सकता है। तो आपां नूं पता है अपने देश के बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत टैलेंट छुपिया होया है। हर एक देश के इदां हुंदा हैगा ते उस टैलेंट नूं बाहर कड्ढण दे लई, उस टैलेंट की खोज करन दे लई सरकार ने ये टैसट लागू किया है। इस टैसट राही, इस टैसट दे विच बैठण वाले बच्चे बहुत, मान लो जो बच्चे हुंदे नेगे टैलेंटेड हुंदे नेगे, क्रिएटिव हुंदे ने, एक्सट्रा ऑर्डिनरी हुंदे नेगे, वो बच्चों की खोज करने के लिए ये टैसट लिया जाता है। ठीक है, ऐसे टैसट में जो बच्चे क्वालीफाई कर जाते हैं, उन्होंने मान लो अगे पढ़ाई के लिए दस्या जाता है, भी तुसीं की करना, उन्होंने प्रॉपर गाइड किया जाता है। कुछ ना कुछ उन्होंने आर्थिक मदद भी मिलती है, जिसकी आपां थोड़ी चर्चा कर लैंदे आंगे। बच्चों, ये टैसट स्टेट पद्धर अते अपने नैशनल पद्धर ते हुंदा हैगा। नैशनल पद्धर दा ते स्टेट पद्धर दा जिहड़ा सिलेबस हैगा वो लगभग इक्को जिहा हुंदा हैगा। सिलेबस इक्को जिहा ही हैगा, पर थोड़ा स्टैंडर्ड है जिहड़ा ओहदा मान लो पद्धर हैगा। नैशनल पद्धर ते जिहड़ा टैसट हुंदा हैगा, ओहदा स्टैंडर्ड टैसट दा सिलेबस दा स्टैंडर्ड थोड़ा जिहा अप हो जाता हैगा, थोड़ा जिहा उहनूं एक्सपैंड कर दित्ता जांदा है। ਉਹਦੇ ਲਈ थोड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ होर ज़्यादा डीपली तैयारी करने की लोड़ ਹੁੰਦੀ हैगी। पर ਜਿਹੜਾ अपना स्टेट पद्धर ਤੇ टैसट ਹੁੰਦਾ है, जिवें अपना पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ टैसट होना हैगा, ਇਹਦਾ सिलेबस ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, पर ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ पद्धर ਤੇ ਉਸ ਉਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं हैगी। थोड़ी तैयारी वैसे ਤਾਂ देखो अपना टैसट ਇਹ नैशनल पद्धर ਦਾ टैसट हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ तैयारी करनी चाहिए हैगी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1250 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1250 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ PPT ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ
ਬਈ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿਲੇਬਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਥ ਅਤੇ ਸੈਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਥ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 2 ਘੰਟੇ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਸੈਟ, ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਮੈਥ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਮੈਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਟ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਫਿਗਰਸ ਦੇਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਤੀ, ਦੂਜੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਤੀ, ਤੀਜੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੌਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂਮੈਰਿਕਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸੈਟ ਪਾਰਟ। ਸੈਟ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਇਹ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਪਿਓਰ ਮੈਥ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਊਗਾ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਧਰ ਹੈ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਦਾ, ਇਹ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ 1 ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ ਕੋਡਿੰਗ, ਡੀਕੋਡਿੰਗ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਨਾਲੋਗੀ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਟੈਸਟ, ਸੀਰੀਜ਼, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਕੁਐਂਸ,
logical sequence of words, blood relations, direction sense test, inserting the missing character, ranking test, arithmetical reasoning, mathematical operations, sitting arrangement and puzzle, problem based on calendar, problem based on clock, Venn diagram, syllogism, statement and conclusion, data sufficiency। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਾਲੋਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ ਟੌਪਿਕਸ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੀਰੀਜ਼, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਓਡ ਵਨ ਆਊਟ, analogy, matrix, completion of figures, spotting out the embedded figure, mirror and water images। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ paper folding, paper cutting, counting of figures, cubes and dice, dots, situation, grouping of identical figures, formation of figures। ਇਹ ਪਾਰਟ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਜ਼, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਨਾਲੋਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 2। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੀਪੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਪੀਟੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖੀਏ ਮੋਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਸ਼ਨ, ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਵਰਕ, ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਊਂਡ, ਹੀਟ, ਲਾਈਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ऑफ इलैक्ट्रिकल करंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखो अगे केमिस्ट्री का पार्ट है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स and molecules, matters in our surroundings। देखो बायोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, tissues, life process, control and coordination, how do organism reproduce, heredity and evolution, why do we fall ill, diversity in living organism, our environment, natural resources, management of natural resources, improvement in food resources। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਜਿਹੜਾ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਅਰਥਮੈਟਿਕਸ, ਅਲਜੈਬਰਾ, linear equations, quadratic equations, arithmetical progression, introduction to Euclid's geometry,
lines and angles, triangles, quadrilaterals, cycles, coordinate geometry, area and perimeters, volume and surface area, trigonometry, height and distance, statistics, permutation and combination, probability। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।